Aziz kardeşlerim, jir üstünde yaşayan en hayırlı, en imanlı kişiler, peygamberler, alarga yeruşiler, Seyitli Peygamberimizin sahabeleri, aluk galimlerimiz, izgilerimiz, şularının sıfatı var, ol da bulsa kurkem ahlak. Jir üstünde yaşayan birgine bir peygamber de ahlaksız bulmadı. Ol kişilerini özünün hak sözü bilen hem özünün örnek bulurday ahlakı bilen din yoluna öndedi. Hem süykli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de minlegen, milyonlagan hem kişilik tarihinde milyardlagan kişilerinin yüreklerin kılıç bilen de tügül, akşa bilen de tügül, avtomat bilen de tügül, özünün kurkem halkı bilen yavladı hem yavlayacak. Hem Allah Teala süykli peygamberimizin ahlakına beye birip Kur'an-ı Kerim'de nerse dedi? Ve inneke le'ala hulukin azim dedi. Dürüstlükte sin dedi. Büyük ahlak iyesi dedi. Ты обладаешь великим нравом dedi. Kalem suresinin 4. ayetinde. Ey cemaat, kurkem hılık. Adam balasının hem dünyada hem ahirette bəxtli buluğuna Allah sebep bulup tura. İmam Tirmizi rivayetinde kile süykli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kişilerini en köp cennetke kirte turgan gamel koysısı deyip soradılar. En köp kişi koysı gameli bilen cennetke kire deyip soradılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki sıfatını aytdı. Allah'ı Teala'ga takvalık dedi, hem kurkem hılık dedi. Hem galimlerimiz, süykli peygamberimiz şuşu hadiste takvalık bilen kurkem hılıkını birge koydu dedi. Niçin? Çünkü takvalık Allah'ın emirlerin ötep tıyganlarından tıyılu, bende bilen Rabbi arasını tüzete. Farzlarında tertip mi? Haramlarda tertip mi? Çıkmısın mı? Demek senin Rabbin bilen aran yakşı. Kurkem hılıktı. Bende bilen bende arasını tüzete. Hatta bende deyip gadette kişiye aytamiz. Bende bilen bütün mahluklar bilen arasını tüzete. Çünkü İslam ahlakı bizge kişiler bilen gine dürüst etip yaşavını tügül. Hayvanlar bile, kuşlar bile, böcekler bile. Hatta kichkine qırmızqalar bilen nişik etip yaşarga öğrete. Üsimlikler bilen nişik yaşarga öğrete. Jir bilen, senin işik tübündeki yılgan bilen, kuk bilen, hem başka Allah'ın mahlukları, jinler bilen nişik bizge yaşarga öğrete. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayvan iyalarına yumuşunu öteme dedi. Hayvanga hem kardeşlerine ziyan getirsin dedi. Kardeşler çünkü iyalarda jinler yaşarga mümkün. Sidalarını mıskıl etesin. Şol işin bile. Şuna göre İslam ahlakı Allah'ın bütün mahlukları bilen arabızını düzelter. Takva bulsan Allah bilen aybet bulur. У тебя как отношения с Господом? Takva bulsa все нормально. Hem başkalar bilen kurkem ahlakını bulsa, ahlakını düzeltsen başkalar bilen de aybet bulur inşallah. Hem kıyamet gününde süykli peygamberimizge en yakın bulgan kişiler kimler? Allah'ın ilçisi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamette kişilerinin mina en yakın bulganları ahasinukum ahlakan dedi. En kurkem ahlaklı bulganları dedi. Ne kadar senin ahlakın kurkemerek bulsa, sen Allah'ın ilçisine yakınarak bulasın. Ne kadar senin halkın yaman bulsa, demek sen peygamberden en izgi kişiden yırağırak durasın. Bu hadis Tirmizi rivayetindekile. Hem cemaat çından da biz ahlak ol bit bir derecedegine turmay. Koy vakit biz şunday ahlaklı. Koy vakit Allah'ı Teala bizge şunday bir sınav bire, шығып kite işimizdeki ahlaksızlığımız.
Чыгып китә, шулай бит. Шуңа күрә мөселман кешесе икенче берәүгә әхлаклырак мөгамәлә күрсәткән сайын күз алдына китерергә тиеш. Кыямәттә пәйгамбәргә ничек якынайганы. Менә тормышыңда бер хәл булды, син әхлаклы булдың. Син яхшы күркәм әхлак белән, кемдер сиңа дорфа булды, кемдер сиңа әдәпсез булды, син әдәп белән кайтардың. Димәк, син якынайдың кемгә? Иң хәерле кеше пәйгамбәребезгә якынайдың. Ләкин үзеңнең нәфесеңә, үзеңнең хисләреңә иркенлек биреп, ачуга бирелеп, кемгәдер үзеңнең әдәпсезлегеңне күрсәтеп, нахакка хатыныңа кычкырып, балаңы рәнҗетеп, күршеңә яман сүз әйткән сайын син сизеп торырга тиеш. Нәрсәне? Пәйгамбәр китте синнән. Якынайды, китте. Шуңа күрә мөселман үзен менә бу хадис белән тәрбияләргә тиеш. Иң хәерле, Аллаһның мәхлугы булган, бәндәсе булган сөйкле пәйгамбәребезгә якын буласың килсә, әхлагыңны төзәт һәм әхлагың өстендә эшләргә кирәк. Шулай ук җәмәгать, сөйкле пәйгамбәребез күркәм холык иясе нинди әҗр саваплар ала дигәч, мөмин күркәм холкы белән ураза тотучы төннәрен кыям торучы дәрәҗәсен алыр диде. Әлбәттә, монда беренчедән нәфил турында сүз бара. Чөнки фарыз уразасының үз дәрәҗәсе. Кемдер мин әдәпле, миңа шул җитә, ураза тотмасам да була дип, шайтан вәсвәсәсенә бирелергә ярамый. Матур әхлак булып кына син тақвалык диде беренче, аннан соң күркәм әхлак диде. Шулай бит. Шуңа күрә сиңа әҗр савап язылачак. Әгәр дә син әдәбеңне саклый алсаң, күркәм холкыңны саклый алсаң, нинди савап? Төннәрен тәһаҗҗүд укыган, көндезләрен ураза тоткан әҗр савап язылачак диде пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шулай ук җәмәгать, менә бу әхлак дигән әйбер ул Аллаһтан бирелгән нигъмәт. Благой нрав, нравственность это дар Аллаха. Һәм Аллаһ Тәгалә ничек үз рәхмәтеннән бүлеп безгә ризыклар бүлгән кебек, гомерләр биргән кебек, шушы ризык кебек безгә әхлак та бүленеп бирелә. Абдуллах ибн Мас'уд, улуг галим сахаба әйткән, Аллаһ Тәгалә арагызда ризыкларыгызны бүлгән кебек, холыкларыгызны да бүлеп бирә ди. Кемгәдер ризык күбрәк килгән, кемгәдер бераз әзрәк, кемгәдер әхлак күбрәк бирелгән, кемгәдер бераз әзрәк. Шуңа күрә галимнәребез шушы Абдулла ибн Мас'удның сүзеннән чыгып әйтәләр, мөселман кешесе ризыкны ничек эзләсә, күркәм холыкны да шулай эзләргә тиеш ди. Ризык эзләмичә булмый, ашка үләсең. Ашамыйча эчмичә булмый. Мал-мөлкәт тапмыйча булмый, чөнки киенергә кирәк, кайдыр яшәргә кирәк, нәрсәгәдер утырып йөрергә, хатынна шатырга, баланы тәрбияләргә кирәк. Шуның кебек, менә без ничек ризык эзләсәк, шул ук кагыйдә белән без эзләргә тиешбез күркәм холыкны. Иман иясе ризыкны ике юл белән эзли. Ике юл. Беренчесе, ул белә Аллаһ ар-Раззак. Аллаһ ризык бирүче, шуңа күрә ул Аллаһтан сорый. Аллаһка тапшыра. Шушы ризык юлларын ачты, җиңеләйт миңа дип тәвәккәл кыла, Аллаһтан сорый. Бу беренчесе. Икенчесе, сорап кына утырамы? Юк. Ул Аллаһы Тәгалә хәләл кылган юллар аша ризыкны кәсеп итә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Фа-иза кудиятис-салату фанташиру фил-арди вабтагу мин фадлиллаһ" диде. Әгәр дә җомга намазы укылса, азан әйтелсә, туктагыз диде. Никакой базар, никакой сәүдә, битте, харам ирләр өчен. Муким булган. Ләкин намаз укылды икән, нәрсә диде? Таралыгыз диде. Таралыгыз, китегез чыгып диде. Изләгез Аллаһның ризыгын диде. Шуңа күрә кәсепкә кайтыгыз, эшкә кайтыгыз диде. Кайбер кеше әйтә, җомга көнне эшләргә ярамый, харам ди. Юк, җомга укылды икән, китәсең бар икән, кит. Шуңа күрә Аллаһ хәләл кылган юллар аша ризыкны кәсеп итә, хезмәт куя. Менә мөхтәрәм җәмәгать, шуның кебек үк әхлакны да эзләргә кирәк. Иң беренче Аллаһы Тәгаләдән сорыйбыз. Чөнки Аллаһ тауфик бирмәсә, бездә бер хәерле сыйфат та булмаячак. Шуңа күрә
әхлакны Аллаһтан сорыйбыз. Һәм аннарысын шул әхлакны алыр өчен нишлибез? Хезмәт итәбез. Дуга кылып кына әхлаклы булып булмый. Хезмәт итәргә кирәк. Нәфесеңне туярга кирәк. Йөгәнләргә кирәк. Әхлак фәнен укырга кирәк, өйрәнергә кирәк. Һәм шул укыган белгәннәрне дуга кылып үзеңне гомер буе тәрбияләргә кирәк, җәмәгать. Гомер буе үзеңнең әхлагыңны төзәтергә, тәрбияләргә кирәк. Шул вакытта Аллаһның тауфигы белән нәтиҗә килә. Һәм сөйкле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям бик күп дугаларында Аллаһы Тәгаләдән күркәм әхлак сораган. Ничек ризык сораган кебек, ничек гыйззәт сораган кебек, ничек иман сораган кебек, җәннәт сораган кебек күркәм әхлак сораган һәм яман хылыктан сакла дип ялварган. Шуларның берсе намазда. Такбиратул ихрамны әйткәннән соң Аллаһу акбар дип Фатиха сүрәсен укыр алдыннан аның берничә дугасы зикре килә. Шуларның берсендә ул узын бөтенесен укып тормыйм. Шундый юллар бар. Аллаһумма һдини ли ахсанил ахлак. Я Раббым, мине иң күркәм әхлакка күндерсәң иде ди. Наставь меня на самый благой нрав дигән. Ла яһди ли ахсаниха илля анти. Һәм күркәм әхлакка ди синнән башка беркем дә күндерә алмый ди. Син бирмәсәң, аны беркем дә бирә алмый ди. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anti. Һәм хылыкның яманын миннән алды. Сакла мине яман хылыктан ди. Һәм синнән башка яман хылыктан мине беркем дә саклый алмый ди. Менә шуңа күрә 3 секунд эчендә хәзер һәрберегез иштән үзегезгә сорау бирегез. Үзегезнең кылган дугаларыгызда атнага, көнгә ничә мәртәбә Аллаһтан күркәм хылык сорыйсыз. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бик күп сорый торган булган, аның тагын күп дугалары бар, ләкин вакытыбыз юк, аларга туктамыйбыз. Һәм җәмәгать, сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям 23 ел дәврендә ул безгә системалы рәвештә, комплекслы ул безгә әхлак мәктәбе төзеде. Һәм үзенең бер хадисендә бу'ithtu innama бу'ithtu li utammima makarim al-akhlaq диде. Мин сезгә җибәрелдем диде, фақат сезнең әдәпләрегезне камилләштерү өчен диде. Сезнең хылыкларыгызны камилләштерү өчен диде. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям 2 юл белән безне тәрбияләде. Беренчесе сүз белән. Карагыз, йөзләгән, меңләгән хадис пәйгамбәребездән калды әхлак турында. Аларны укый башласаң, исең китә. Анда шул кадәр зур хикмәт. Кемгәдер пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям утыртып насихат бирде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кемнедер ниндидер эштән хикмәт белән тәнкыйтьләде. Аны кимсетмәде, аны мыскыл итмәде. Без кайбер вакыт балаларыбызны мыскыл иткән кебек әдәп бирә сурында. Юк, хикмәт белән. Кеше алдында түгел, үзен чакырып, кай вакыт кулыннан тотып, кай вакыт җилкәсенә кулын куеп, кай вакыт дугалар кыла-кыла үзенең сүзен әйтте. Менә шулай иттереп Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сүз белән әхлак өчен бик күп тәрбия калдырды безгә. Бик күп хадислар. Шулай ук гамәле белән. Гамәле белән калдырды. Һәм Пәйгамбәребезнең һәрбер эшендә, аның каравында, аның елмаюында, аның исәнләшүендә, аның ашавында, аның утыруында, йөрүендә, гыйбадәтендә, кемнеләндер мугамәлә кылуында, сөйләшүендә, сөйләшмәвендә бүтән җирдә әхлак иде. Һәм Анас ибн Малик радиллаһу анһу әйткән, мин Аллаһның илчесенең кулларыннан да йомшаграк парча һәм ефәк тотканым булмады ди. Парча, ефәк — это самый нежный материя, шелк. Мин пәйгамбәрнең кулыннан да йомшак, аннан да йомшак ефәк күргәнем булмады ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләр белән йомшак итеп күрешкән. Кай вакыт берәрсе белән күрешсәң, көне буе кул авыртып йөри. Юк, пәйгамбәребез кылыч тотканда каты булган. Дошман белән
Кардәшләр белән ул аның кулы йомшак булган. Чөнки аның мәрхәмәте хәтта кулына чыга торган булган. Шулай ук сөйкле пәйгамбәребездән килгән хуш истән дә аромат, хуш истән дә хушырак, татлырак ис татыганым булмады дигән. Гомеремдә иң күргән, иң татыган хуш ис пәйгамбәребездән килә дигән. Башка андый беркемнән дә юк дигән ис. Шулай ук мин дигән 10 ел пәйгамбәргә хезмәт иттем ди. 10 ел, карагыз. Һәм шушы 10 ел эчендә ди, аның миңа бер мәртәбә уф дип әйткәнен ишетмәдем ди. Урысча әйткәндә, за 10 лет он не сорвался ни один раз. Он ни один раз не сорвался. 10 ел эчендә. 1 ел түгел бит, 10 көн түгел, 10 көн түзәргә була. Ә пәйгамбәр бит әле ул зур җитәкче иде. Бүген менә бу әйберне җитәкчеләргә әйтсәң, алар моны аңлай алмыйлар. Чөнки ничек инде җитәкче булгач уф дип әйтмисең, анда әйтергә туры килә инде. Аты юлы белән җип бәрәләр. Вакыт намаз ахилләре дә ишеткән бар. Мәчеттә түгел, эштә. Хәтта бер җитәкчегә әйттем, бер сугынган сайын 500 сум садака синнән дидем. Кич белән ястүгә килгәч сал дидем. Шайтан садаканы бирдертмәс өчен сине сугындырмаячак дидем. Карап торырсың дидем. Шуңа күрә 10 ел эчендә уф дип бер әйтмәде ди. Нәрсәдер эшләсәм ди, ягъни дөрес булмаган рәвештә, кирәкмәгәнне бер кашанда нигә булай эшләдең дип әйтмәде ди. Ә нәрсәдер эшләмәсәм, эшләргә кирәк булса да, бер кашанда нигә син эшләмәдең дип әйтмәде ди. 10 ел җәмәгать. Һәм бу Аллаһның тауфигы. Һәм бу пәйгамбәребезгә генә әлбәттә хас булган әйбер. Һәм шуннан да җәмәгать ни өчен әдәп, ни өчен әхлак? Чөнки бүген җәмәгать без күрәбез халкыбызда, җиребездә, илебездә, дөньяда әдәпсезлек хөкем сөрә. Һәм әйтергә кирәк, бездә дә нәрсә генә әйтсәк тә, мин яратмыйм совет тәрбиясен сүгергә, үзем Ленин бабай дип үстем, нишисең, ләкин совет тәрбиясе безнең әдәбебезне дингә каршы көрәш игълан итеп, ул безнең әхлагыбызны җимерде. Җимерде һәм бүген өлкән буында, яшьләрдә бүген әдәпсезлек, әхлаксызлыктан иза чигәләр. Җәмәгать, бүген шу кадәр зур бәла бу. Һәм иң әхлаксызлары алар үзләренең әхлаксызлыгын таныслары килми. Һәм төзәтү өстендә эшләмиләр. Һәм шуннан да бүген карагыз җәмәгать кешеләр арасында тәкәбберлек, ниндидер көнчелек, кардәшең синнән яхшырак машина алган, может синнән әзрәк җаклыйдыр ул. Шуңадыр, юк, менә ул миннән акыллырак, ул нишә балды микән, берсен алдагандыр инде, берсеннән нурлагандыр инде. Я всегда думал так. Нә шуңа күрә җәмәгать көнчелек ниндидер. Алланы аллы итмәү. Аллалар инде хәйләп куйлар, безнең турында әйтә. Кешене кеше итмәү. Аллалар да безнең әдәпсез, кешене кеше итә белмиләр, яшьләрне аңлый алмыйлар. Ул уйлый, менә 70 яшькә җиткәч ул да синең кебек булыр. Ләкин бүген ул пиво эчеп йөрми урамда сүгенеп. Бәлки синең аныгың кебек. Ул бүген мәчеткә килгән. Шуңа күрә алланы алый ит, кешене кеше итәргә кирәк. Бүген ирләр, хатын күпме ирләр бүген хатынны кешегә санамыйлар. Мен ничек әйттем шулай булды. Битте, синең фикерең миңа плевать төкере. Ә күпме хатын кызлар бүген ирләренең ирлеген җимерәләр. Юкка чыгаралар. Шуңа күрә җәмәгать безнең бәләбез зур. Без бүген ачуыбызны тыя алмыйбыз. Минлегебезне җиңә алмыйбыз. Без бүген кемдер безне ярар кимсетте ди, хакыбызга кирде. Без еллар буе аны гафу итә алмыйбыз. Ул бит проблема бездә җәмәгать анда түгел. Әгәр дә син кешене гафу итә алмасаң, синең минлегең выше крыши, значит. Минлегеңне әз генә җиңеп кара, гафу итү җиңелрәк булачак. Пәйгамбәребез дә гафу итте. Алла гафу итә безне, субханалла. Һәм без сорыйбыз, Раббым гафу ит дибез, ә үзебез гафу итәсебез килми. Бик күп мөселманнар, хәтта мөселманнар җәмәгать бүген без бер-беребезне күргәч елмая белмибез. Менә барасың Дубайга, каядыр Эмиратка, керәсең лифтка. Синең керә хатының, бер хатын кыз керә лифтка. Какой-то Европадан, анда Франция, белмим каяндыр. Ул синең белән елмаеп, "Hello" дип күрешә. Син кырга куеп куясың, "Бунда мин әйттем микән?" Урыслар керсә, татарлар юк инде. Үзеңнең татарың синең белән исәнләшми инде. Какой үзеңнең подъездда Дубайда түгел. Шуңа күрә безнең ул бәләбез, без елмая белмибез, безне әллә каян таныйлар. Һәм без исәнләшә белмибез. Без күрешә белмибез җәмәгать. Ә Пәйгамбәребез нәрсә диде? Иң саран кеше диде. Кешегә сәлам бирергә саранланган кеше диде. Шуңа күрә җәмәгать
әдәп, әхлак мәсьәләсе ул милләт дәрәҗәсендә күтәрелергә тиеш. Минбәрдән генә түгел. Ул дәүләт дәрәҗәсендә куелырга тиеш. Ул балалар бакчасында укытылырга тиеш. Бүген менә тумас борын балаларга инглиз теле өйрәтәләр. Иртәгә Кытайның дәрәҗәсе арткан сайын әле Кытай телен өйрәтәчәкләр. Менә җәмәгать бакчада, детсадта, мәктәптә математик укыткан кебек әдәп, әхлак укытылмаса, җәмәгать, безнең киләчәгебез юк. Шуңа күрә безнең бурычыбыз зур. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый дуга кылган, шуның белән сүземне тәмамлыйм. Аллаһумма кама ахсанта халқи фа хассин хулуқи дигән. Я Раббым, ничек син минем халкымны, халык дигән сүз, мое творение, мою внешность, минем тыш кыяфәтемне ничек матур итеп яраткан булсаң, минем халкымны да, халык дигән сүз, ичке халәтемне дә шулай матурла дигән. Халык тышкы кыяфәтең, халык ичке кыяфәтең дигән. Шуңа күрә Раббым Аллаһ үзебезне, халал җифетләребезне, балаларыбызны, әтәниләребезне, киләсе нәселләребезне күркәм халык ияләре итсә иде, әдәпсезлек, әхлаксызлык бәласеннән сакласа иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафагъна бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.